अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल फत्ताहिल मन्नान ज़िल तौल वल फ़ज़्ल वल इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान व ख़स्सहू बिल मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलय्य नाइयन उबलिग़तुहु। इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख्तिलाली व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सद्रिल मुअल्ला नबियुन हाशमियुन ज़ी जमाली व मल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम तासु बांदिल बे फज़ल इनाम इहसान कड़े च तमाम मखलूक़ात की अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा कड़ी बल्ले फज़ल इनाम इहसान अल्लाह पाक उनको तासु दा कड़े च इंसानान के दिन बांधे पैदा कड़ी हो च अल्लाह पाक पनिल बांधे ख़ुश और मकबूल दिन दी जगह दीन इस्लाम बल्कि फज़ल इनाम इहसान अल्लाह पाक उनको तासुदा करे च द टोल पैगम्बरान के इमामुल अंबिया च द टोल पैगम्बरान सरदार दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के पैदा करी बल्कि फज़ल इनाम इहसान अल्लाह पाक उनको तासुदा करे क़यामत नज़दीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इरशाद मुताबिक कमिद्रे और या डले जोड़ी की पागे की निजात वाला जमाअत अहलुस सुन्ना वल जमाअत के अल्लाह पाक मंगो तासु पैदा करियो दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मंगो तासु बांधे खुसूसी फज़ल इनाम इहसान दी च बग़ैर से दावी बग़ैर से मुतालबी बग़ैर से मेहनत मुशक्क़त और कोशिश बग़ैर दकम दुनियावी माल लगवलो या द मुशक्क़त कवलो अल्लाह पाक उनको तासु बांदिदा इनामात इहसानात कड़ी दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उनको तासु बांधे खुसूसी इनामात और इहसानात थी ददी निअमतुन अल्लाह पाक कदर उकु
پدې نعمتونو د الله پاک باندې شکریا ادا کو او د دې نعمتونو نه چې الله پاک زموږ او تاسو مبارک منګ او تاسو ته کوم احکامات او کوم مطالبه زموږ نه کوي چې د هغې د الله رب العالمین پوروالو کو او په هغې باندې خپله زندگی تېره عزتمند الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت پورې د ټول انسانانو د هدایت لپاره اخرنی نبی او پیغمبر راولېږه او کوم کتاب چې الله پاک ورکړ قرآن مجید د ټولو کتابونو اخرنی کتاب د امام په حیثیت باندې د ټولو کتابونو لپاره منسوخ کوونکی کتاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتک سره د مخکنو پیغمبرانو شریعتونه منسوخ وګرځېدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره د مخکنو پیغمبرانو آسمانی کتابونه تورات انجیل زبور صحائف هغه الله پاک منسوخ وګرځول د قرآن مجید په موجودګۍ کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د بل پیغمبر او د بل کتاب د تابعدارۍ ضرورت پاتې نشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت پورې د ټول عالم انسانیت د پر اخرنی نبی دی پدغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زمون او استاد ایمان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد د قیامت پورې هیڅ قسم نبی دنیا ته نه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وړاندې نبی عیسی علیہ السلام هغه الله رب العالمین اسمانونو ته ژوندي اوچت کو قیامت ته نږدې براکوز شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې به زندگی تیری د نبوت دغه سلسله د نبی علیہ السلام نه وړاندې وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د بل نبی ضرورت پاتې نشو بس قرآن مجید الله پاک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک د قرآن مجید معلم او استاد دنیا ته راولېږه اوس په دې قرآن مجید الله رب العالمین په بندګۍ کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې زمونږ او استاد الله رب العالمین د دنیا او د آخرت کامیابی ایښودل اوس په دغه قرآن مجید کې څه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاداتو کې څه دي په هغې کې د الله رب العالمین رضا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن مجید الله پاک ورکړه په دې کې اوامرم ذکر شو نواهیم بیان شو احکامات بیان شو او امثال واقعات هم بیان شو باقی کے محکمات او متشابہات قسم آیاتن هم بیان شو باقی اوامر او نواہیو کی یو نہیں اللہ رب العالمین دا طرفنا و قرآن مجید کی دا غیبت اللہ رب العالمین قرآن کریم کی دا غیبت نہ من فرمائی کہ تاس مسلمانان غیبت مکوی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقبل ارشادات کی دغ غیبت تشریح او دی قباحت او نقصانات ذکر کی نبی علیہ السلام فرمائی غیبت اغا کار توی چی پا یو مسلمان کی یو کار وی اغا پی خپکی گی او تی خلق تبیانے کاغت دا پیغام ارسی گی ناغو پی خپش صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوزو کلی او سڑک یو کار موجود ہے منگے ذکر کو نبی علیہ السلام کو فرمائل کہ موجود پکینی او تا بیان کدا تہمت دی او کہ موجود پکیوی اغا پی خپکی گی او تی خلق تا بیانین او دا غیبت بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوداع پا مقابان دی کلچ نبی علیہ السلام دا عمر اخیرنی اوقات دی باقی کہ نبی علیہ السلام دا عرفی پا ورد باندی پا میدان دا عرفات کی دا حج پا موقع دا صحابہ کرام تا دا تقریر او دا خطاب پا موقع باندی او فرمائل ان اللہ حرم اللہ جل شانہ حرام کری دی پتا زبان دی ستاسو دا مسلمانانو نفسنا ستاسو دا مسلمانانو وینی ستاسو دا مسلمانانو مالونا لکه څنګه چې الله رب العالمین پتا زبان دی دا عرفی ورځ محترم ګرځولې ده دا میدان د عرفات او دا وقوف د عرفات او دا حج پتا زبان څنګه دا محترم او ګران دي او د دې عزت تاسو ساتي دا شان به د بل مسلمان د مال د بل مسلمان د عزت د بل مسلمان د نفس د بل مسلمان د هر چیز خیال بساتي دا نبی علیہ السلام دا حجت الوداع پا مقابان دی ذکر کل او روایت کو ان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اس
اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاسو ته د ارشاد کې ذکر کړل چې د بل مسلمان د عزت په خیال ساتي او چې د بل مسلمان په غیبت کې نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مخالفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وینا تا مخالفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په خپل حج کې کوم تقریر کړو تاغه تقریر اونم نه داغه د وجه تا غیبت او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا غیبت دومره سخترین ګناه ده چې د دې ګناه د سود نم زیات ګناه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بدترین سود دا دی چې د بل مسلمان بے عزتی وکړي د بل مسلمان غیبت وکړي دا په سودونو کې بدترین حالانکه د سود قباحت د قران کریم کې بیان شوی دی قران کریم کې الله پاک فرمایي سودخور سره زما د جنگ اعلان دی سود دومره قبیح عمل دی چې الله پاک په سره د جنگ اعلان کوي لیکن یو مسلمان چې کله غیبت کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا په سود کې بدترین سود ځکه په دې سره د بل مسلمان بے عزتی تکي او به حدیث مبارک راځي الغیبت اشد من الزنا غیبت دی وې دا د زنا نه سخترین جرم حسن بصری رحمت الله علیه او پیر حج کې بیت الله شریف سر روان دي طواف کوي دی طواف دوران کې ورته یو ځوان دا غیر جما د پاره دعا او غواړي ګناه مې کړی چې الله را ته معافي وکړي حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي څه ګناه دې کړی دا الله ته توبه وباسه الله به دې معاف کړي یره دې ډېره غټه ګناه مې کړی وای دا الله پاک د عرش او د کرسي نه دې غټه ګناه کړی یره دې د دینم غټه بیا ورته وای خدا الله پاک د رحمت نم غټه ګناه دې کړی دا ځوان خاموش حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې څه ګناه دې کړی وای یره چې زنا مې کړی وای الله پاک ته توبه وباسه الله پاک به دې معاف کړي وای زما خیال دارغه کې تا غټه ګناه کړی تا د چا غیبت کړی او بیا وته فرمایي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الغیبت اشد من الزنا د غیبت دا جرم دا د زنا نم سخترین او بیا حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایل وای زما خیال دارغه چې تا د زنا نه سخت ګناه چې هغه غیبت په غدي کړی دي ځکه غیبت په توبه باندې نه معاف کی او زنا په توبه معاف کی تا چې غیبت کو استاد غیبت سره حقوق العباد کو طاهراله تا د بل مسلمان حق ضایع د بل مسلمان بی عزتی دی ولټول او باغې کې تا خپل مجلس ځان لګرم اوس پدې کې بستا معافي سوي د چا غیبت چې دې کړې دي هغه له باور شو دا غنه په معافي غواړي نو په توبه باندې غیبت نه معاف کی اوس یو مسلمان چې کله غیبت کوي د دخلي نه ډیر بدویز دیل د رحمت فرشتي ناراضي غیبت کوون کې باندې د الله پاک لعنت نازلي او یو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مسلمان په یو داسې مجلس کې ناست دی چې باغې کې د یو مسلمان د بې عزتۍ خبرې شروع وي لکه نن سبا مجالس نن سبا چې سړی په حجره کې ناست دی نو څه خبرې وي په دکان کې چې ناست دی او دا خلک راغونډ دي او دوی غیبتونه کوي نو نور سیخ یو مسلمان ځان ته په تخته باندې راچولي هر سړی والا خپل تبر راچي یو په یو نشاندهي کې بل په بل نشاندهي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په داسې مجلس کې تناستي چې د بل مسلمان بې عزتۍ خبرې روانې چې دا بل مسلمان څنګه بې عزت او په دې کې یو مسلمان راپاسېد د دې مسلمان چې د چا غیبت او بې عزتي روانه ده د ده دفاع یې وکړه د حدیث مبارک په غور سره وره یو مسلمان د هغه غیبت چې ورو دي مجلس کې د هغه د بې عزتۍ خبرې د هغه په موقع نشته او یو مسلمان راغی د دفاع یو کې چې د الله بندگانو دا خو تاسو خو نه کوي ګناه کوي غیبت دی دا څه کوي او دفاع یې وکړه الله جل شانه د ده دپاره یو فرشته به مقرر کړي چې په قیامت کې به دې د جهنم د تکلیف نه ساتي او که نه په داسې مجلس کې چې په دې کې د یو مسلمان بې عزتي روانه ده او دې پکې ناست دی دم پکې څه واخیسته د انسان الله پاک د قیامت په ورځ د جهنم په یو پل کې بند کړي د جهنم په پل کې به بند کړي چې سم سزا چې منډم ته نشي والی تختیدیم ته نشي ځکه د داسې مجلس کې ولې شرکت کوي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د قیامت ورځ هر سړي ته خپل عمل نامه ملو شي یو مسلمان په دې سوچي چې ما خو دنیا کې ډېر زیات د نیکي کارونه کړي عمل نامه به کولو کې عمل نامه کې به نیکي نه دی به حیران شي چې خدای پاک ما خو روزیم نیولې دي فرض منځونه مې کړي دي حجونه مې کړي دي صدقې مې ورکړي دي ما خو ډېر د نیکي کارونه کړي دا خو پکې هم نشته حیران بشي چې کله عمل نامه وګوري په هغې کې به ګناهونه لیکلي تا غلا کړې ده تا زنا کړې ده تا دروغ ویلې دي قسم قسم ګناهونه پکې موجود دی به حیران شي چې خدای پاک ما خدا نه دي کړي نیکي مې کړې ده نیکي پکې نشته ګناهونه مې چې کوم نه دي کړي پکې شته داسې دي د تبو ویلې شي چې په دنیا کې تا د پلاني مسلمان غیبت کړو ستا نیکي مونږ پلاني له ورکړي او د پاکستان کې چې کله ختم شو غیبت دې ډېر ځکه روزانه به کېناستې یو سړی به په تخته راچو نو چې نیکي دې کله ختم شي د هغه د ګناهونو هغه سزا او ګناهونه تاله موږ درکړل ستا پیټې به موږ دروند دغه بل مسلمان به راوستلی شي هغه ته به عملنامه میلو شي چې ګوري تا دومره حجونه کړي دي دومره دې روژې نیولې دومره دې صدقې کړي دومره دې عبادات کړي دې چې عملنامه ګوري دی به حیران شي چې خدای پاک ما خو حج نه دی کړی دا نیکي خو ما نه دی کړی دی به تپوس کېده ته به وویلی شي چې تا دا کارونه نه دی کړي خو پلاني بنده ستا غیبت کړی و نو د هغه نیکۍ تاله موږ راواړولې نیکۍ د هغه نیکۍ تاله موږ درکړي او ستا ګناهونه چې کله د هغه نیکۍ ختمې شوي هغه ګناهونه ستا موږ راواغېستل هغه له مو ورکړي اوس موږ مسلمانان سوچو چې من کله غیبت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا نیکۍ د غیبت کوونکي عمل نامې ته اوړي دا موږ ځان سره ښه کوو که بد کوو غیبت خو کوو خامخا په دې دوکانونو کې چې دا کوم بزرګان ناست دي ځان سره هر سړی په خپله سوچ کې څومره غیبت کوو دوکان د سودا دپاره ستا ضرورت کې ورشه دکان کې سودا راواله ولاړ شه دکان کې د مسلمان پوښتنې ته ورشه وروره ته ښکارېدې نه دکان دې بند و څنګه چلي بیمار وي خیر دې دپاره دکان کې د یو خیر ښېګړې خبرې دپاره ورتې شه هلکه جومات ته نه راځي جمعې ټیم د مانځله ولې نه راځو دې دپاره دکان دې دپاره نه دی چې دکان نه بعد دې ته کورسۍ کېږدي او ته دې کټ کېږدي او ته دې بستره واچو ته دې کوزې واچو ته دې مزیدار کاوی او تورې راوړې او دلته ترې ناستې او بس غیبت او مجلس دې ګرم کړي زیات نه زیات پکې د جمع مانځله راځي او نور دې غیبت ته کار وي دې دپاره دکان نه دی جوړ اوس چې ته غیبت کې د یو مسلمان مړ رور غوښه خورې نو ته دې سودا ډېره زیاته خرڅه کې برکت بدله پکې څوکچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په غیبت سره د انسان په عمر کې برکت ختمېږي په غیبت سره د مسلمان په رزق کې برکت ختمېږي او یو شاګرد وي که هغه د خپل استاد غیبت کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د کوم علم کوم سبق د دې استاد نه ویلی دا سبق به الله پاک ټول هیر کړي مثال شاګرد د استاد نه سبق ویلی او راشه موقع ده بس راشه تم پکې یو خپل شی ووایه دا د شاګردان همداسې باغیاني الله دې موږ د باغیانو شاګردانو وساتي نو چې کله مجلس شروع وي نو په هغې کې استاد پسې دیم غیبت شروع کړي د نبي علیه السلام د ارشاد مطابق ده چې د دې استاد نه کوم سبق زده کړي دي الله به دې دا هیر کړي او د دې نه سخترینه سزا چې کله د دې انسان وفات کېږي دی به د کلمې د شهادت نه محروم وي دی مړ کېږي ځنکدنې دی دی به کلمه نشي ویلی اوس ته سوچو که د غیبت څومره سخترینه سزا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله په یو مجلس کې د یو مسلمان باره کې غیبت شروع دی او د یو مسلمان د بې عزتۍ خبرې اترې روانې دي او تا په داسې مجلس کې شرکت وکړو او تا د دغې مسلمان دفاع وکړه
کم مسلمان چې غیبت روان دي چې لکه د الله بندگان خبره داسې نه ده داسې ده د دې مسلمان دفاع دی او مدد دی وکړو نو الله جل شانه به ستا هغه ځای کې مدد وکړي چې په کوم ځای کې به ته مدد ته محتاج یې لکه قیامت کې او که په داسې مجلس کې ته ناست یې چې باغی کې د یو مسلمان د بې عزتۍ خبرې روانې دي د مسلمان غیبت روان دی او تام ورسره پکې شرکت وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تا به الله پاک د قیامت په ورځ د خپل رحمت نه چې ته ورته محتاج یې تا به ترې محرومه کړي قیامت کې هر سړی د الله رحمت ته محتاج دی نو د قیامت په ورځ به د دې خیر نه د دې به ته محروم یې دا زموږ او ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیره په یو مردار باندې تیرېدو صحابه کرامو ته وفرمایل چې یو مسلمان دا خوښي چې دا مردار وخوري صحابه فرمایي چې دا خو څوک نه خوښي چې دا مردار وخوري دا څوک خوري وایي د مسلمان غیبت داسې دی لکه چې ته دا مردار خوري اسی رښتیا ووایو چې دا غیبت کوو موږ او تا سره دې دا ګناه معلومه ده اوس ته غیبت کې په یو مجلس کې ناست دی او خود درته مکملو درته وایي چې راشه مجلس خو مزیدار ګرم دی په دې مجلس کې ته ناست دی تام پکې ځان له ښه مزیدار مجلس ټیم پاس کړه او د قیامت ورځ شي عملنامه دې خالي او جہنم کی دے اللہ پاک دا اور پا پل کی بن کی اسد خیال سمرہ تکلیف پل دغا گینٹا دا دنیا دغا لکسات تات خون واقعستو خو سزای سمرہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ یو پیرد ملگر سرناست شاگردان سرناست یو چاوتو یہ رجی پلان کی سڑی ستا غیبت کی التپلانی ځای کې ناست وم ستا غیبت شروع کوئی راځئ شاګردان یې ځان سره کړو کجوري واغېسته سړي له لاړ دروازې وټکوله دا مې تاسو له جي ستاسو بدله راوړی څه باره کې وایي تا ما سره غټ احسان وکړو څه احسان مې در سره وکړو وایي تا زما غیبت وکړو تا ما له خپلې نیکۍ راکړې نو ما وایي چې د هغې بدله در زه درکړم ما د هغې بدل کې کجوري راوړې غیبت دې زما کړې دي تا ما له خپلې نیکۍ راکړې دي نو ما د هغې په بدل کې تا له کجوري درکړي چې دا ستا شوه هغه ورته آینده دپاره به زه د چا هم غیبت نه کوم او که خامخا غیبت کوم د مور یا د پلار به کومه چې کم از کم نیکۍ خو له ورکړم اوس موږ او تاسو غیبت د چا کوو غیبت موږ نن عمومي رواج دا جوړ دی عمومي چې په زړه کې مو د چا سره بغض او حسدي د هغه غیبت کوي چې د چا سره ستا مینې د هغه څوک غیبت نه کوي غیبت په مینه کې څوک د پلار هم نه کوي چې دا مې پلار دی او دا بل ډېر ښه سړی دی خوښ مې دی او غیبت یې شروع دا غیبت څوک نه خو یا به غیبت کې د چا سره به د حسدي نو حسد ځان له ګناهي کبیره ده اولنی حسد کوونکي په دنیا کې هغه ابلیس نو په حسد کې ته د ابلیس ملګری شوې نو ګوره یو د حسد وکړه د ابلیس ملګری شوې او دویم د دونه سخته ګناه وکړه چې تا د زینان هم سخته ګناه وکړه یا به دې مسلمان سره ستا بغض وي کینه به دې وي هغه ته به الله پاک یو خو ورکړي یو خوبي به ورکړي او د هغې د وجې نه به ته هغه نشي برداشت کولی لکه یو سړی دی هغه مزیدار ګاډی دی او ستا د وسه نور څه نه کېږي بس مجلس پې ګرم کړي یو سړی د هغه ښایسته کور دی او ستا د وسه نور څه نه شي بس مجلس پې شروع ګوره کندې په پلانو پلانو پیسې اخېستې غیبت دې شروع ګوره غیبت سره څو ګناهونه تا وکړل حسد بغض د دې علاوه غیبت په خپله مستقل ګناه کبیره او د دین علاوه د بل مسلمان ته تا خپله نیکۍ ور واړولې نقصان دې څومره وکړو نیکۍ در سره دي څومره
اول خو ته د خپل عملنامه باندې سوچ کړه چې دې کې نیکۍ ډېرې دي که ګناهونه ډېر نو دا خو موږ او تاسو ته خپل ځانونه معلوم دي چې موږ سره ګناهونه ډېر نیکۍ خو موږ سره تقریبا ډېرې نشته هغه لږې نیکۍ دي او هغه هم ځان له په غیبت خرابوي نو کوشش وکړو غیبت نه ځان وساتو کله چې په یو مجلس کې ناست دي او پیښه چې غیبت شروع شو د وسه دې کېږي صاحبه دا غیبت مه کوي په دې الله او پیغمبر خفه کېږي خو ټیک ده او که د وسه دې نه کېږي ځان له پکې سماخله دې مجلس نه پاسه ځکه دا مجلس قابل لعنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د معراج په شپه مې څه کسان وکتل چې د هغې دا نوکونه د اوسپنې دي د خپلې سینې او د خپل مخ غوښې راشکوي هغه خوري د خپل مخ غوښې او د خپلې سینې غوښې راشکوي او هغه خوري وی ما د جبریل علیه السلام نه تپوس کړه چې دا څوک دي وی دا هغه خلک دي چې غیبت کوي اوس غیبت کول څومره لوی جرم دی غیبت کول گناه کبیره ده او مستحق د عذاب د گناه کبیره ته ویلی شي فاسق فاجر مردود شهاده کم سړی چې غیبت کوي د گواهی نه قبلیږي کم سړی چې غیبت کوي شرعاً دا فاسق دی کم سړی چې غیبت کوي دا مستحق د عذاب د جهنم دی او سوچ کوا چې دا سړی څومره مجرم دی خپله نو که یو سړي غیبت ته کې هغه به یادونه مجرم وي یا نه ځان دې پې تباه کړه او پیدا یې څه وکړه ګینټه کېناستې دوه کېناستې راپاسه ته وګوره چې ته کم شوې که ته زیات شوې هېڅ پیدا دې ونه کړه خو نقصان دې څومره و الله دې خفه کړه پیغمبر دې خفه کړه او د نبي علیه السلام د ارشاد مطابق غیبت کوونکي د جنت نه لرې کېږي د جنت نه لرې شو د نبی علیہ السلام د ارشاد مطابق پتا لعنت ورېږي لعنت در باندې اورېد نقصان دی کو پیدا دی نقصان او دا منکو عموما زه کله کله اورم د بعضې مجالسو ذکر راته راشي چې هغې کې غیبت شروع دی نو غیبت نه ځان وساتو دا ښه کار نه دی موږ او تاسو چې دا مونځونه کوو د دې دپاره نه کوو چې موږ دا مونځ بل چاله ورکړو او چې تا په کور کې اودس وکړو ځان دې تکلیف کو جومات ته رالی او دونه ټیم دې ورکړو مونځ دې وکړو دواګانې دې وکړو نو دا دې دپاره چې دا حاجي صاحب له ورکړي اوس مثال تا د حاجي صاحب غیبت وکړو ښه په تخته دې راچولې دی او بس نښتې نو حاجي صاحب خو ګټه وکړه ځکه تا وله خپلې نیکۍ ورکړه خو تا تاوان غیبت مه کوه که مثال ستا په ذهن کې یو شک شبهه وي نو د غیبت ضرورت نشته راسه خپله شک وباسه ستا په ذهن کې یو مسله ده چې مثال دی حاجي صاحب دا کار وکړي چې دا ټیک یې وکړو غلطه کړو نو تذکرې به مه کوه راشه حاجي صاحب سره کښېنې یاره چې دا کار څنګه دی ځان فکر که مثال ما یو کار وکړو نو ته دا مه کوه چې په یو مجلس کې کښېنه او په هغې باندې ښه مجلس ګرم یو هم راځي پکې یو لوټه راچي او بل هم راځي پکې راچي سم د ابراهیم علیه السلام هغه مقابل کې د نمرود هغه اور دی چېر سړی پکې ځان له خپل لمبه وایي داسې مه کوه راشه تپوس که مسله څه او چې ته خپلې نیکۍ ماله راکې دا ته خپل نقصان کړي او دا زموږ ایمان دی چې الله پاک چاله څه ورکړي دا دې څوک نشي اخیستی عزت ورکوونکي یو الله دی تعالی الله عزت درکړي دي دا عزت تا نه تمامه دنیا نشي اخیستی او چې الله عزت نه دی درکړي که تمامه دنیا راجمع شي تعالی عزت نشي درکولی چې عزت هم الله ورکي ذلت هم الله ورکي مال هم الله ورکي نو ولې د الله په تقسیم باندې ته غیبتونه کې خپلې نیکۍ سوځې کوشش وکړو د دې مجالسو نه ځان وساتو او داسې مجلس کې حاضري ونه کړو او که یو ملګري داسې چې د هغه دکان دی یا هغه بیټک دی د هغه اجره ده او دې خفه کېږي چې دا ګناه زما په دې ځای کې کېږي د دې د وجې زما په رزق کې عمر کې مال کې اولاد کې وخت کې برکت ختمیږي د دې ملګري دی چې الله مو خوشحاله کړه که سکار موی راځي خو نور ګناه له مه راځي ستاسو د وجې زما په دکان کې زما په کاروبار کې زما په اجره کې زما په کور کې او زما په زندګۍ کې برکت ختمیږي کم از کم ځان سره دغې احسان وکړو الله جل شانه دې موږ او تاسو د غیبتون نه وساتي او الله پاک دې موږ او تاسو د بل مسلمان سره د حسد او د کینې نه وساتي
دا ډېر زیات د نقصان خبره ده چې آخرت کې ته خالي لاس پاتې شي. اوس موږ او تاسو پکې مثال 40 کال یو سړي عمر دی، د بل 50 تېره د شپېته د بل 90 دی او دومره عمر یې نیکي کړې او هغه نیکي ځان لراله او په غیبت کې بل ته ورړي او دا د نبي علیه السلام ارشاد دی د ځان نه مې درته ونوي د خېټې قسم یې درته ونه که پیغمبر علیه السلام وي رښتیا خبره ده. نو ولې د خپل نیکۍ بل له ورکړي؟ کوشش وکړو ځان له نیکۍ ډېرې کړو، تسبیح راواله، ذکر وکړو، جومات کې کښېنه، تلاوت وکړه، یو د نیکۍ کار وکړو نو ځان له څه ګټه وکړو. دا به هم په کار راځي او که نه غیبت یې کوو، چغلي کوو، د بل مسلمان بې عزتي کوو، نو په دې کې موږ او تاسو د دنیا او د آخرت د لوی نقصان سره مخ شو. الله پاک دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله زموږ ګناهونه معاف کړي، سم چې ووایې سم واورېدل، الله په دې موږ ته عمل راکړي. الله پاک موږ د غیبت نه، د چغلۍ نه، د حسد نه، د بل مسلمان د بې عزتۍ او د بل مسلمان سره د دشمنۍ نه وساته. الله پاک زموږ د ټولو په حال رحم وکړه. الله پاک موږ ټول ته په خپله عقیده اهلسنه والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کا. د هر منافق او د هر شیطان د شر او وسوسې نه وساته. بیماران ته شفای کامله ورکړه. څومره مسلمانان وفات شي د ټولو بخښنه وکړه. جومات ته دعوت والملګري راغلي دي، الله پاک دې په مال جان عمر کې خیر او برکت واچوه. تمام دنیا کې څومره مسلمانان د دین په کومه جامه شعبه کې خدمت کې امداد او نصرت وکړه. موږ ټولو ته په دین کې د خدمت کولو او د خپل وخت مال جان لګولو توفیق راکړه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.